पंजाबी रेडियो USA है। हुण तुसीं साडे चंडीगढ़ स्टूडियो तो सुशील दोसांझ कोलों अज वीरवार दा पंजाबी खबरां दा बुलेटिन सुणोगे। पहलों अज दीआं खास खबरां सुणो। पंजाब विच कोरोना दा कहर अते दहशत जारी है। 39 होर जानां चलीआं गईआं ने। भारत विच भी कोरोना धमाका होया है। इक्को दिन विच रिकॉर्ड 67,000 केस आए ने। मरण वालिआं दा अंकड़ा 47,300 तक जा पड़िआ। भारत के साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर। दुनिया भर में कोरोना नाल हुण तक 7,84,200 जानां गईआं। प्रताप सिंह बाजवा का कैप्टन अमरिंदर ते ताज़ा हमला। कहा कि कैप्टन ने अपना दिमागी संतुलन गवा लिया। कैप्टन अमरिंदर दे नाल प्रताप सिंह बाजवा ते शमशेर सिंह दूलों का विवाद हल कराउण दी जिम्मेवारी कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब दी इंचार्ज आशा कुमारी दी लाई। हवारा कमेटी वालों अमृतसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध मुजाहरा। कहा कि कहे हुए शब्द वापस ले जान। सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में शराब माफिए के खिलाफ धरना। बलजीत सिंह दादूवाल झींडा धड़े नूं हरा के हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बने। गिद्दड़वाहा के नेड़े समा मिथ के हुई नौजवानों च खूनी लड़ाई। 7 जने जख्मी, 2 जने गंभीर। हुण खबरां दी तफसील सुणो। पंजाब विच कोरोना का कहर अते दहशत लगातार जारी है। पंजाब विच पिछले 24 घंटिਆਂ 'ਚ 39 होर मौतां हो गईआं ने ते मरण वालिआं दा कुल अंकड़ा 675 तक पहुंच गया। वीरवार दे देर रात तक आए अंकड़िਆਂ ਦੇ मुताबिक पंजाब दे विच 9,022 मरीज इलाज अधीन ने। पर वड्डी राहत वाली गल यह भी है कि इस दौरान 17,212 मरीज ठीक भी होए ने। भारत विच इक्को दिन के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड 67,000 केसां के वाधे नाल कोविड-19 के मरीजों की कुल गिनती 24,12,000 हो गई है। भारतीय सेहत मंत्रालय वालों अज सवेरे 8 बजे अपडेट किए गए अंकड़िਆਂ के मुताबिक पिछले 24 घंटिਆਂ के दौरान कोविड-19 करके 942 लोगों की जान गई तो हुण तक भारत में मरण वालिआं दा कुल अंकड़ा 47,300 तक चलिआ गया। राम मंदिर ट्रस्ट के प्रधान महंत नित्रिया गोपाल दास नूं कोरोना हो गया। महंत दास ने 5 अगस्त को अयोध्या के राम मंदिर लिए किए गए मुख्य सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और RSS के मुखी मोहन भागवत के नाल स्टेज सांझी की सी। भारत के साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। नवी दिल्ली के आर्मी रिसर्च और रैफरल हस्पताल के बुलेटिन में आख्या गया है कि साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को वेंटीलेटर पर रखा गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के हुण तक 2,08,54,000 केस सामने आ चुके हैं। इन्हां विचों 1,38,00,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 7,48,200 मरीजों की दुनिया भर च हुण तक मौत हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस पार्टी का काटो कलेश जोरां ते चल रहा है तो इसके रुकण के भी आसार नजर नहीं आ रहे। पंजाब कांग्रेस पार्टी के साबका प्रधान ते राज सभा के मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते जुबानी हमले तेज कर दिते ने। पंजाब विच मुख्यमंत्री बदलण की मांग कर रहे प्रताप सिंह बाजवा ने हुण कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना मानसिक संतुलन गवा लिया है। वो जहरीली शराब नाल पंजाब विच 121 तो ज़्यादा लोगों के मारे जाने के मुद्दे ते घिरन तो बाद बौखला गए ने। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते राज सभा के मैंबर प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलों के विचाले विवाद नूं सुलझाउण दा जिम्मा पार्टी हाईकमान ने पार्टी की पंजाब की इंचार्ज आशा कुमारी नूं सौंप दिता है। इस तो बाद आशा कुमारी ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देंदे आख्या कि जिहड़ी भी कोई शिकायत है उन्होंने पार्टी फोरम ते ही अपनी गल रखी जानी चाहिए है। उन्होंने जनतक बयानबाजी नूं गलत ठहराया। जिक्रयोग है कि संसद मैंबर प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलों जहरीली शराब के मामले में अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ उतरे हुए ने। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने हाईकमान नूं चिट्ठी लिख के प्रताप सिंह बाजवा ते शमशेर सिंह दूलों नूं पार्टी विचों कड्ढण की मांग की हुई है। पार्टी सूत्रां के मुताबिक सुनील जाखड़ की चिट्ठी हाईकमान तक पहुंचने तो बाद आशा कुमारी नूं इस मामले में दखल देने नूं कहा गया। हालांकि आशा कुमारी इन दिनी डलहौजी च है, पर वह पंजाब विच पार्टी लीडरां नाल लगातार संपर्क बना के रख रहे हैं। उन्होंने फोन पर गलबात के दौरान किसी का भी नाम लए बिना कहा कि मीडिया च इस तरह की बयानबाजी नूं सही नहीं ठहराया जा सकता। पंजाब के माझा इलाके के 3 जिलों च जहरीली शराब पीण दे नाल
121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਈ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ OBC ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਰੇਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 408 272 2500। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 408272 2500। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਵੇਲੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘੱਗਰ ਸਰਾਏ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ KC ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮੋ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਝੀਂਡਾ ਧੜੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਧੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਹੁਸਨਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ 150-200 ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7 ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰਸਰ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੁਸਨਰ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ SHO ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਜ਼ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ
ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਰਗੜਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ, 39 ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਆਏ ਰਿਕਾਰਡ 67,000 ਕੇਸ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 47,300 ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,84,200 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਈ। ਹਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਝੀਂਡਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ, 7 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ, 2 ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕੱਲ ਇਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਆਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ।